शोल्डर हाथ रिलैक्स, एनर्जी आएगी, शोल्डर से उठाना है। एक बार पहले देखो, एक बार देखिए, उसके बाद राइट हैंड राइट लेग, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, ठीक है। बस सिर्फ इतना चलेगा, ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, इसका आप लोगे ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेस्ट आउट, chin out, smile, हाँ बिल्कुल, आगे नहीं आना है, हाँ, जीना, हाथ रिलैक्स, हाँ हाथों को रिलैक्स, और शोल्डर, हाँ वेरी गुड, टोस, वन एंड थ्री, both chest go out, chin out, smile, and good. Extra एक, extra दो, extra एक, हाँ, भीड़ में मत घुसो, हाँ, साइड वाइज चलना है बार, हाँ, कुछ एनर्जी नहीं, हाथ रिलैक्स, दीदी उठाए, रिलैक्स, और दोस्तों, रेस्ट हो जाएगी, और ब्रेथ आराम से इनहेल एक्सहेल करो, कम थकोगे। हाथों में कुछ एनर्जी नहीं है, दूर करो। ये हो गए, करो, हेलो, सुनो, हाथों में इतनी थोड़ा डिस्टेंस रखो, इसी तरह करते हैं, ठीक, दो, ताकि अपने अपने हाइट के साथ ठीक हो, चलो चलो, हाँ, चीज को निकालो बाहर, सीधा एक स्टाइल रखो, हाँ, स्माइल, पहला ये है सॉल्ट एंड फीलिंग, सॉल्ट थोड़ा सा जाएगा, टेस्ट आएगा ना, थोड़ा सा मसाला, तो फीलिंग है ना, फीलिंग करो, सब्जी के लिए नहीं, तो फीलिंग करो कि आप नहीं नहीं नहीं, आप आपके जैसे दो, 103, 104, 105, 106, 107, 108, एक काउंट होल्ड, 5 स्ट्रेट, 101, 102, 103, 104, 5 स्ट्रेट, 105, 106, 107, 108. Now slowly up, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Relax. You walk. Just when you are okay. 8 count down, 8 count forward, okay, then 8 turn. समझे? फिर शोल्डर, हाँ, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 8 फोल्ड, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108 108 up 101 102 103 104 105 106 107 108 हाँ ठीक है 4 104 105 106 107 108 head hold spine straight knees out heels joined 108 down hold slow 103 104 105 106 107 108 now to front 108 102 106 107 108 now 8 hold 105 106 107 108 reverse 101 102 103 104 105 108 slowly up 101 102 103 104 105 106 107 108 बुलडोज़र पेड़ काट रहा है तो हमको जो पता है कि बुलडोज़र जो पेड़ काट रहा है उसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकता है या हो भी रहा है। इसके लिए ऑक्सीजन मास्क शायद वहाँ पर रखा होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या ऑक्सीजन मास्क भी कोई काम आता है हम लोगों को ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब कोविड हुआ था आई हैड टू वेरी बैड एक्सपीरियंस बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर इन देयर सो देयर वॉज मैनी पीपल जिसके पास कम पैसे थे या जिसके ऐसे मतलब जैसा आज बोलते हैं कि काम करो ऑफिस जाओ पैसे कमाओ, जिसके पास पैसे थे वो शायद ही 2-3 लाख देकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद पाए हैं, और जिसके पास पैसे नहीं थे उन लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थे, इवन हॉस्पिटल में भी नहीं थे, इवन पूरे कंट्री में ऑक्सीजन नहीं थे। पूरे कंट्री में ऑक्सीजन अभी जो हमारा वो जो भी स्टेट्स में ऐसा हुआ है वहाँ पर सब लोग बहुत ही शेमलेसली जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे नेता या मंत्री बहुत अच्छे से आकर सच धज के ये बोले कि हमारे यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत लोग मारे गए हैं। तो आई डोंट नो हाउ टू जॉब एट कॉर्पोरेट। मुझे पता नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट में कैसे जॉब करूँ, क्योंकि मैं ज्वाइन की थी उसके बाद छोड़ दी थी। अभी मुझे लगता है कि मैं फार्मर बन जाऊँ, क्योंकि हमारे देश में इतने ज़्यादा ज़मीन तो है, हम फार्मर करके हमारा खुद का जुगाड़ कर सकते हैं अगर ऐसे खरीदने का पैसा हो, क्योंकि अभी जो ज़मीन है वो भी एक पैसे का मैटर है जो पैसे से हम खरीद सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि मैं अभी जिस जगह पर रहती हूँ उस जगह पर 2 या 4 शायद गिन चिन के 5 या 7 ही पेड़ होंगे, ऐसा कुछ पेड़ नहीं है, बस घर एंड बस हमारे घर में मैंने बैल्कनी में एक छोटा सा पेड़ का जगह बनाया, वहाँ पर पंछी आते हैं, इनको हर रोज़ सुबह बुलाते हैं, ये खाना देते हैं उनको हर रोज़। सो जो बात है कि हम जिससे ले रहे हैं इतना, जो हमें दे रहे हैं इतना, जो नेचर, उनको तबाह करके हम आगे में कैसे जिएंगे, कॉर्पोरेट कैसे ऐसे सोच लिया, हमको अभी तक ये पता नहीं चला। जो AI है, जो AI आया है, people are saying that use the AI, it is a easier work to walk and all। तो AI हमारे प्रकृति के बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। AI को जो सिखाता है उनमें भी प्रेशर है कि AI को सही सिखाया जाए या झूठ सिखाया जाए। तो AI जो सीखेगा वही बोलेगा। जो एक सिनेमा भी इसके ऊपर से बना है कि जो इंसेक्ट किसी का प्रॉब्लम नहीं करता है, कोई पेड़ पौधों का कोई भी नुकसान नहीं करता है, वो बस पौधों के पत्ते को खाकर रहता है। आपके 2 बीघा ज़मीन पर अगर मतलब 10,000 पेड़ हो सके या 10 बीघा ज़मीन पर 50,000 पेड़ हो सके, उसमें एक ही पेड़ शायद वो खाता है,
एक ही पत्ता एक दिन एक महीने में शायद वो खा सकेगा। तो उसको भी एआई से पेस्टिसाइड कर दिया जा सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। और अभी आंखें बंद करके लोग सोच रहे हैं कि हमारे आसपास के फ्रेंड्स, हमारे ये जो एआई बोलेगा वही से। हाँ, राइट लेफ्ट बोथ। देखो और हाँ मैं उसको मैं देखो कि बैलेंस तो वो पॉइंटेड हाँ ये दुका हाँ तो सही इस तरह से हाँ खींचो और यहाँ से इसको और तरफ करो तो सब करते रहो ठीक है रिलैक्स
no, other side. Sidewise. Sidewise. অনেক উঁচুতে তুলেছি বাবা। थोड़ा और आगे हमारे फॉरेस्ट जो ख़त्म हो जाएगा काट करके एक करके और तार के वो जैसा मोबाइल की वजह से वो जो होता है कि এখন নেটওয়ার্কগুলো বেড়ে যাচ্ছে তার জন্য অনেক পাখি মারা যাচ্ছে, অনেক পরিবেশে অনেক কিছু মানে ক্ষতি করছে, পরিবেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। আর এই বুলডোজার যেটা চলছে সেটা হচ্ছে গাছ কাটার জন্য বুলডোজার চলে, ঘরবাড়ি ভাঙার জন্য বুলডোজার চলে। আর গাছপালা কাটার পর এই যে অক্সিজেনটা থাকে, অক্সিজেনটা যেটা থাকে তখন এই মাঠটা প্রয়োজন পড়ে, এটা যেটা বুঝি। जब भी बात कम्युनिकेट कर रहे तो मैं अकेला हूँ नहीं, सबको देख के इसको बोलना है बोल सकते हो, नहीं बोलना है मत बोलो, क्योंकि वैसे भी देश शांत है। ये मुझे लगता है, ये मुझे देख के लग रहा था कि ये छोटा है बहुत और ये बहुत बड़ा है टाई जो है। तो ऐसे इंसान का जो ज़िंदगी है या हम खुद इंसानों को जैसे रहे, हम बहुत बड़ा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम ऑफिस के चक्कर में या दूसरे के पास गुलामी करने जाते हैं कुछ पैसे के लिए, फिर थका हारा होकर ऐसे ही लेट जाते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, लगता है मुझे ऐसे देखकर। और ये बहुत मतलब एक छोटा चीज़ है, जो ऑफिस है, जो भी है, फैक्ट्री है या क्या ये मशीन है, बहुत छोटा है, पर हम उसके अंदर गुलामी करके ऐसे बिजी हो जाता है कि हम देख नहीं पाते हैं कि बाहर का दुनिया में क्या हो रहा है। पेड़ जो फॉरेस्ट है बहुत जगह पर काटे जा रहे हैं, decreasing the oxygen level. So that's why that oxygen mask is there. And this tag signifies that it's from the corporate. The corporate is pushing towards the deforestation, maybe for their greed, for the money, for the power. The corporate is pushing for the deforestation. And for due to this, as you can see, most of the trees have been vanished, and also the species, they are also getting lost from the world. মনে হয় দেখি যে ওইখানে প্রচুর পরিবর্তন এবং ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং ওটা যেটা ছোটোটা ওটাকে পুশ করছে, বাট এটাও আমাদের পরিবর্তন এবং ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা দেখি না সচরাচর। এবং অক্সিজেন মাস্কটা দেখে আমাদের প্রথমে মনে হলো এটা একটা কর্পস অফ দ্য ওয়ে ইট ইজ কেপ্ট, ইট ডাজ লুক লাইক আ কর্পস, অ্যান্ড ইভেন দ্য বুলডোজার ইজ being unable to lift the weight of the death and destruction that the alleged development is bringing into the world. सारे लोग शांत रहेंगे तो बताओ कैसे हो? कॉर्पोरेट तो है ही, तो पूरा এখানে শুনতে পাচ্ছি না রিয়া, জোরে বল, সবাই যাতে শুনতে পায় সেভাবে বল, সবাই শেয়ার করবে তো কথা। অলরেডি দিয়েছি আমরা, দেখতে পাচ্ছি আশপাশটা একটু খেয়াল করলে। আর এই পাখিটা মানে ভয়ানক, আমার তো মারাত্মক লাগছে যে ওই আমি দেখেছি এরকম ওই কালী পুজো বা কোনো ইয়ের পরে, ওই সেলিব্রেশনের পরে এরকম রাস্তার ধারে ধারে আমাদের এখানে কাক
চড়াই পড়ে থাকে এরকমভাবে। আমার বাড়ির পাশেই একটা বড় রাধাচূড়া গাছ ছিল। রাধাচূড়া গাছটা ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি উঠলো, ওখানে দুটো বউ কথাকাও থাকতো, ওদের একটা বাসা ছিল, বাচ্চা ছিল। গাছটা রাতারাতি কেটে দেওয়ার পরে ওরা ক্রমাগত সারাটা দিন ধরে চিৎকার করছে, ওখানে ওর বাচ্চাটাকে খুঁজছে। পুরো মিউজিকটাও তো এমনভাবেই গেল, এক্স্যাক্টলি ডিস্ট্রাকশন এভাবেই আসে যে আমরা বুঝতেও পারি না যে শেষটা কী হতে চলেছে। খুব আনন্দের মুহূর্তে খুব তীব্রতার সাথে সাথে গিয়ে এমন একটা পরিণতি, আর সেটা খুব ম্যাচ করে গেছে। মিউজিকটা যা আমরা চোখ বন্ধ করে যেটা আমরা শুনেছিলাম, চোখে প্রচুর পাখি ডাকছে। আমার তো যেটা মনে হয়েছিল মা পাখি দিনে তা দিচ্ছে, বাচ্চাটাকে ওরা শেখাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, খুব আনন্দ করছে, উঠছে, খেলছে, হ্যাঁ চান করছে, কিন্তু ছোটো ছোটো ঝড়টা হয়ে যাচ্ছে, সেখানে পাখিগুলো তারা জানাচ্ছে, ওরা শেখাচ্ছে, গাছে যাচ্ছে, আবার চলে আসছে, মানে ওরা রান্না দিয়ে আগে লাগছে। এইটা আমার মনে হচ্ছে। তারপরে যখন ঝড় ওঠে, সেই ঝড়টা ন্যাচারালি আমরা ঝড় সে করলাম, সেটা হচ্ছে কোনো মেশিন আসছে, মাছ কাটছে, মেশিনের আওয়াজ, মেশিনের একটা জন্তুর জানতো আওয়াজ মেশিনে, সেটা এলো, সেটা এসে সমস্ত ভিডিও হাহাকার করে না, মানে সবাই সমাজে হয়ে গেছে, হাহাকার করছে পাখি এবং ছোটো ছোটো জন্তু, মানে অনেক সময় ঝিঝি পোকা এগুলো থাকে না গাছে, সেই পোকাগুলো পর্যন্ত মানে বাড়িতে চলে যাচ্ছে, পোকাগুলো থাকার জায়গা যাচ্ছে, সেই সবাই যেন আত্মনাদ করছে, সমস্ত কেটে একদম সমস্ত কেটে পুরো শেষ করে দিয়ে একটা, তারপরে একদম শান্ত হয়ে গেল পৃথিবী। যেরকম শ্মশানেও একটা শান্তি থাকে, আর বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা থাকলেও একটা শান্তি, শ্মশানের শান্তি নেমে গেল আমার যেটা মনে হলো। পুরো শ্মশান করে দিল, শ্মশানে পুরো শান্ত হয়ে গেল সবাই, আর সব শেষ হয়ে গেল। পাখি মরে গেল, হয়তো বাচ্চাটাও মরে গেছে, সেই শোকে মাটা মারা গেছে। আর আর আমরা তো আমাদের এমনি যাদের অ্যাজমা আছে আমরা জানি, আমাদের একটু নর্মালি বাজি ফাটলে যখন সেলিব্রেশন হয়, প্রচুর নিউ ইয়ার করছে হচ্ছে, তো আমাদের কীরকম ব্রিদিং প্রবলেম হয়, এটা তো আমার সামনের দিনে সবসময় লাগবে। ভিডিওটা করি মিউজিকটা আছে। স্লো, আস্তে আস্তে।
ঠিক বলেছি। Relax. Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. ये जल्दी भागोगे आपकी सराउंडिंग में दूसरा एनिमल इससे तो नहीं रुकोगे आप। ये साइड में इसको भागो, कोई हाँ कोई भागो हाँ। आप इनको इमिटेट कर, हाँ वेरी गुड। Zeb County is now connected. একটা খুব বড় টুবি ও নর্তবি হচ্ছে, কোনো উপায় নেই, আমার সামনে পথ। এবার এই টোনটা হচ্ছে আরেকটা টোন। এখন কলকাতায় দাঁড়িয়ে অ্যাটলিস্ট মিডের 4-5টা গ্রুপ করছে। সবাইকে সদের কিছু তা নয়, কিন্তু আমি যতবারই বীজ দেখেছি করছে ততবারই মনে হচ্ছে এটাকে একটা গল্প বলার চেষ্টা। একটা মেয়ে, একটা দৈত্য, একটা 4 জনের কোরাস, মেয়েটার মধ্যে কিছু প্রশ্ন আসে, সেইগুলো এরা বলছে। এটা একটা কনসিয়েন্স, মেয়েটা একটা পার্সন, কনসিয়েন্স আর পার্সনের মধ্যে যে তোমার দ্বন্দ্বটা, সেটা যাতে মানে সেটা 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 যাতে মানে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু সেটা নয় গল্পটা। গল্পটা হচ্ছে যে দ্বন্দ্ব কখন হয়, যখন কিন্তু দুটো জিনিসের মধ্যে দোদুল্যমান। তুমি কোথাও ভাবছো যে এটা কি, এটাই এটা কি না, এটা নয়। এই যে এই যে এই যে টোনালিটিটা, এই যে টেক্সচারটা, এই যে পারদটা এখানে হবে। তাই প্রথম হাফটা 1 2 3 4 5 করে নিয়ে 1 2 3 4 5 6 যে কজন আছে এখানে এক্সট্রা লাইনগুলো থেকে গিয়ে ওটা চেঞ্জ করা দরকার নেই। হয়তো টেক্সটটাকেই রেসপন্ড করে রিওরিয়েন্ট করে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 এরম করে বলা। যখন শেষ হচ্ছে যে পাড়ার মধ্যে পাড়ার চৌবাচ্চার মধ্যে দুটো পাঁকাল মাছ হাঁসফাঁস করছে, ধরা দেবে না হারিয়ে যাবে। যতই বোঝো আর বোঝো না, তাদের একটা বাঁচার চেষ্টা, অক্ষম চেষ্টা। আমরা কিন্তু তোমার একটা বল হয়ে গেল, যেমন হয় না অ্যাশেস, অস্থি, কারণ নিয়ে যাচ্ছ হয়ে গিয়ে একটা কোণে থাকলো, তারপর ব্রাশটা নিয়ে অন্বেষণ শুরু। সেটা ধরো 1 2 3 4 about 16 17 গিয়ে খুব স্লো মোশনে সেটা শেষ হবে। ততক্ষণে লোক ভাবে যে ঠিক আছে এটা কি, মানে ফ্র্যাকচার্ড ল্যান্ডস্কেপ, লোক মুভ। সেখানে আমি বলতে চাই মানে প্রথম এপিসোডটা হচ্ছে তোমার সিড অফ জিওপলিটিক্স। যে কারোর স্ট্রেট অফ হরমুজ বন্ধ হলে তোমার এলপিজির গ্যাসে টান পড়ে,
কারোর কিছু বন্ধ হলে কারো কেউ ইনভলভ। কিভাবে ইনভলভ আমরা দেখতে পাই না, এটাই তো সুতো। সেখান থেকে আমরা ঢুকলাম চলো 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 চলো। তার দ্বিতীয় এপিসোড এবার ইকোলজি। ইকোলজি শেষ হলো, থার্ড এপিসোড হিউম্যান রাইটস, শেষ কবিতা বা ওর শেষ কবিতা। তারপরে শেষ। যে প্রথমটা হচ্ছে বিশ্বের জিওপলিটিক্স, দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইকোসাইট, ইকোলজিক্যাল জেনোসাইড, আর তৃতীয়টা হচ্ছে এই এত কনফ্লিক্টের মধ্যে আমরা কি নাম্বার, ডিজিট, সাইফার, আমরা সত্যি কিছু ম্যাটার করি? কিন্তু না করলেও তো বলতে হবে, সেজন্য কবিতা লাইনগুলোই চুজ করা, ওইভাবেই চুজ করা। এই তিনটে এপিসোডে এটা বিন্যস্ত। এই প্লেটা খুলে যাবে যদি আমরা কোনো একটা সময় এক্সপেরিমেন্টটা করি, সেটা বিশ্লেষণের কথা বলে বয়ধন ইচ্ছে আছে বা অন্য কোথাও ইচ্ছে আছে, যে 25 to 27 মিনিটস এটা হলো 5 মিনিটের মধ্যান্তর বা ইন্টারভাল নয়। তারপর এই স্পেস থেকে তুমি অডিয়েন্সের স্পেসে গেলে, আর অডিয়েন্স চলে গেলো তোমার স্পেসটা, আর সেই স্পেসে 7 জুইস চলবে। তাহলে নাটকটা পূর্ণতা পাবে। কোথাও দুটোর প্রসেসের মধ্যে সুতো খুঁজে পাবে। এটা মাস মুভমেন্ট, আর ওটা তোমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল আইসোলেশন, দ্বীপপুঞ্জের একা স্বভক্তি। এটা স্বভক্তিগুলো নোটস ইন এ ডায়েরি, আর ওটা স্বভক্তি হচ্ছে তুমি একা নিজেরটাই রেকর্ডিং করছো, কে শুনছে জানো। কেউ কিছু আগ্রাসী হওয়ার আগে, ভায়োলেন্ট হওয়ার আগে, বিধ্বংসী হওয়ার আগে, কোনো একটা অ্যাকশনের আগে সে কিছু প্রশ্ন মনে জিজ্ঞেস করে। তার মনটা একটা নোটবুক হয়ে যায়, সে সারাক্ষণ ওয়ে করে, করবো না করবো না, করলে কি হবে, আচ্ছা এটা তো ভুল, চুপ থাকবো না বলবো, বললে কনসিকুয়েন্সটা কি হবে, সেটা কি আমি অ্যাকচুয়ালি সইতে পারবো না বলে ফেলবো। এই যে সেকেন্ডারি নেচার অফ নোটস, সেটাই হচ্ছে এটার মূল অংশ। কেন বীজটা 90% ইন্টারপ্রিটেশনের সঙ্গে খুব একটা গ্রিড নেই হচ্ছে, বীজ লেখাটা খুব দুটো ইন্টারেস্টিং লেখার মধ্যে। বাবুবাবু একটাই নাটক লিখেছেন মহাভারত, একটাই। তো ওখানে উদ্যোগ লিখছেন বাবুদা, আর লিখবেন করছেন। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাটক ক চ ট ত প, আর বাঘ ক চ ট ত প, আর এই উদ্যোগ পর্বের মাঝামাঝি বীজটা লেখা। তখন উনি রক্তকরবী অ্যাডাপ্ট করেননি, অনেক পরে রক্তকরবী অ্যাডাপ্ট করেছেন পদসেনা কাঁচা করার জন্য। দিস ওয়াজ আ ডিফারেন্ট জার্নি ফর হিম, ওনার কি হলো রবীন্দ্রনাথকে দেখা। তো এই নাটকটা হচ্ছে ফার্স্ট নাটকটা হচ্ছে চড়ুই ভাতি আর উদ্যোগ পর্ব, এটা দুটোই যুদ্ধ নিয়ে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ইন্টেনশনস, ব্যাটলফিল্ড। আর উদ্যোগ পর্ব মৌলিক নাটক। আর তারপরে যখন কচরত লিখছেন তখন লাইনগুলো আরো ওয়ান লাইনার হয়ে যাচ্ছে। কে, কেন, কোথায়, কিরকম, কোন কারণে, অন্ধকার, হাইওয়ে, এই দেখতে পাচ্ছ কি, এই টাইপের হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা ইন বিটুইন দ্য টু প্লেস। তাই এটা অনেকটা লাইক ডায়েরি নোটস, যে আমি একটা নভেল লিখছি, তার জন্য 10 পাতা প্রিপেয়ার করলাম, ইউজ করলাম কি করলাম না সেটা বড় কথা নয়, সেই নোটসটা আমাকে একটা জার্নি দিচ্ছে। এটা হচ্ছে সেরকম। এটাকে তুমি যখন কি বলবো, একটা টেক্সচুয়াল ট্রিটমেন্টে ফেলছো, তুমি যখন এটাকে গল্পে ফেলছো, তখন তুমি শব্দটাকে টুরিটিভে মারছো। তাই নাটকটা এমন ভাবে হোক যে সবাই স্পেসে দাঁড়িয়ে আছে, জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, স্পেস এইভাবে। আর এটাকে খুব নিষ্ক্রিয় ভাবে বলা। সো তুমি যখন বলছো, ধরো ইন্টারেস্টিং, দেখো, বাঁচো বাঁচো বাঁচো
বাঁচো বাঁচো বাঁচো। না 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 ওটা না 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 বাঁচা। আমরা তো বেঁচে আছি না, ওরা বেঁচে নেই, ওরা খায়, ওরা রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, রাজছত্র ভেঙে পড়ে রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে, জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার তোলে, রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত মাখি, শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকে। ওরা কাজ করে না করে প্রান্তরে, অঙ্গভঙ্গ কলিঙ্গের হাটে মাঠে ঘাটে, পাঞ্জাব মুম্বাই গুজরাটে, গুরু গুরু গর্জন গুনগুন স্বর, দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর, দুঃখ সুখ দিবস রজনী, মন্ডিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে ওরা কাজ করে। একটা ওয়ে অফ স্পিকিং। এই নাটকটাই হচ্ছে রাজছত্র ভেঙে রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে, জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার বলে, রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত মাখি, শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ থাকে। ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে, অঙ্গভঙ্গ কলিঙ্গের হাটে মাঠে, পাঞ্জাব মুম্বাই গুজরাটে, গুরু গুরু গর্জন গুনগুন স্বর, দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করেছে মুখ, দুঃখ সুখ দিবস রজনী, মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি, শত শত শেষ ওরা কাজ করে। নট যেটা আমরা আবৃত্তি করে কবিতাটা খুন করি। রাজছত্র ভেঙে পড়ে রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে, অ্যাবসলিউটলি রং ইন্টারপ্রিটেশন। রাজছত্র ভেঙে পড়ে, একটা স্ট্রাকচার, একটা ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচার ভেঙে পড়ছে, একটা কলোনিয়াল স্ট্রাকচার ভেঙে পড়ছে, দুটোই ভেঙে পড়ছে, অন্যভাবে ভেঙে পড়ছে। রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে, অর্থাৎ যুদ্ধগুলো এতই মেকি, রিয়েল যুদ্ধগুলো কোনো শব্দ হয় না। জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার বলে, ওয়াই আর ইউ উইনিং, কার জন্য জিতছ, এটা দামটাই বাকি। রক্তমাখা অস্ত্র হাতে, তোমার হাতে যে রক্তটা, যত রক্ত মাখি, শিশুপাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢাকি। ওটো মারো। বল এই আমাদের করে বড় আরে এই তোরা বল না, খাটনি আছে, ইভেন্টটা সোজা আছে, ইভেন্টে বল না ওটা না, আমাদের এটাও করতে হবে না। বল বল বল। কুচকাওয়াজ করে চলে যায় সেটাইরা। কুচকাওয়াজ যায় সেটাই সেটাই। লোয়ার বর্ডে ঢাকা চাপা বসে। লোয়ার বর্ডে ঢাকা চাপা। ঢাকা কাঁচা মাংস। ঢাকা থাকে কাঁচা মাংস। না থাকে না। ঢাকা থাকে না, ঢাকা ঢাকা কাঁচা মাংস। পাঁচটা শব্দ। গর্জন করে ওঠে উঠো। মানুষের গর্জন করে ওঠে। গর্জন করে ওঠে উঠো। সেপাইরা গুলি করে, সেপাইরা নাম দিয়ে দেবো ওখানে সুরেখাকে নদীর কিনারে। সুরেখাকে নদীর কিনারে। কুকুরের গর্জন নদী নিয়ে চলে যায় সাগরে। মিলিয়ে মিলিয়ে যায় বাতাসে। সেই গর্জন শুনতে পায় শুধু আকাশে বাসা সবুজ। পোকা ঘুমায় নদীর জলে। জলে সেপাই ঘুমায় নদীর কিনারে। লোহার বর্ডে উঠে পড়ে যায়। ঘুমিয়ে নিত, পোকা ঘুমিয়ে নিত, সেপাই ঘুমিয়ে নিত। সেপাই ঘুমিয়ে নিত। অ্যামাজন রেন ফরেস্টে আমরা ফিরে আসি, ওরা ঘুমোয়, আমরা ঘুমোই, অতএব ওরা বেঁচে আছে, অতএব আমরা বেঁচে আছি। না, বাঁচাও নয়, বাঁচা তবে কি জানা, জানলে সুখ যায়, শান্তি যায়, আরাম যায়, মৃত্যু হয়। জানা মানেই বাঁচা। কে বলেছে? সে। আমরা ফিরে আসি, ওরা ঘুমোয়, আমরা ঘুমোই, অতএব ওরা বেঁচে আছে, অতএব আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু বাঁচায় নয়, বাঁচা তবে কি জানা, জানলে সুখ। ওনার সবচেয়ে
ইম্পর্টেন্ট কবিতার বই, প্রভাবশালী কবিতার বইয়ের নাম সংসদ সে সড়ক তক। ওনার শেষ কবিতা চলে যাওয়ার আগে ছোট্ট কবিতা, লাইনটা এরকম, शब्द किस तरह कविता बनते हैं देखो, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है ये लोहे की आवाज है? क्या तुमने सुना है ये लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ডায়েরি বন্ধ হয়ে গেল, কিছু ছেঁড়া পাতা, ছেঁড়া গাছ, ছেঁড়া পৃথিবী।